الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فسدد لساني واهدي قلبي وسدد لساني واهدي قلبي وسدد لساني واهدي قلبي بحق القرآن العظيم والرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه واردده إلي عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون سبحان الملك الخلاق سبحان الملك الخلاق سبحان الملك الخلاق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز اللهم إنا نسألك أن تجعل في قلوبنا معرفة الأولياء واجعل فيها مصابيح الهداية وشوق المحبين إلى لقائك ويقين المتوكلين عليك وخوف العارفين ورجاهم بك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين وافتح لنا بفتوح الأولياء والشهداء والصالحين وافتح لنا بفتوح الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه عني اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه عني اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه عني يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عصير بجاه البشير النذير يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عصير بجاه البشير النذير يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عصير بجاه البشير النذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علي فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم اللهم لا تؤاخذني بالجريرة وأصلح لي العلانية والسريرة واجعلني ممن يدعو إليك على بصيرة ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال لك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Mana hancana
sebelumnya ajibtu limubta'id dhalalati bil huda belum dinazamkan? Sudah? Sudah? Sedikit menjelaskan bait yang sebelum yang akan dilanjutkan. Ajibtu li mubta'id dhalalati bil huda wa man yashtari dunyahu bid dini ajabu. Wa ajabu min hadzaini man ba'a dinahu bidunya siwahu fahuwa min dzaini a'jabu. Radhiyallahu ankum. Qala al-imam hujjatul islam wa barakatul anam sayyiduna wa maulana al-imam Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali at-Tusi radhiyallahu anhu warḍah wa nafa'ana bih wa bi'ulumih khususan bihadzal kitab al-mubarak di dunia wal akhirah. Al-Imamul Ghazali menjelaskan di sini di bab yang ke-6 dalam menjelaskan bahayanya ilmu dan menjelaskan tanda-tanda ulama akhirat dan tanda-tanda ulama-ulama yang buruk, ulama-ulama buruk. Beliau mengatakan wa ansyadu, dan mereka para ulama telah membuat nasyid, membuat nazaman yang di dalamnya nasihat. Ajibtu limubta'id dhalalati bil huda, saya kaget terhadap orang yang yang membeli kesesatan dengan menjual hidayah. Kalimat limubta'id dhalalati bil huda, membeli kesesatan dengan menjual hidayah. Ini maknanya yang pertama adalah orang yang melaksanakan maksiat kepada Allah Ta'ala, orang yang berani melaksanakan maksiat kepada Allah Ta'ala artinya dia membeli kesesatan, ya, dengan hidayah. Mengorbankan hidayah untuk membeli kesesatan. Makna yang kedua adalah orang yang
disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dia mendapatkan hidayah. Ini terjadi. Dia dari kecil mendapatkan didikan hidayah akidah ahli sunnah wal jamaah. Namun tiba-tiba dalam perjalanannya, na'udzubillahi min dzalik, lalu dia berguru kepada orang yang akidahnya sesat. Berguru kepada Wahabi, berguru kepada Syiah yang dalam sebagian akidahnya ada kesesatan. Bahkan di dalam sebagian fikihnya ada kesesatan. Apa? Karena mereka tidak percaya kepada qiyas. Lalu mereka tidak tunduk, tidak manut kepada hasil ijma'nya semua para ulama mujtahidin dalam sebagian ketetapan hukum. Artinya ada yang menyalahi ijma' ini dalam fikih. Dan juga tidak percaya qiyas ini dalam fikih. Lalu juga mereka di dalam melahirkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah juga mereka tidak percaya kepada majaz. Ya. Mereka selalu tekstual. Mereka tidak percaya kepada majaz. Padahal sebetulnya mereka juga menggunakan majaz itu, cuma tidak menyadarinya, kecuali dibongkar oleh ulama. Karena dalam tafsir Quran ada yang darurat, mau tidak mau harus dengan majaz. Tidak bisa dengan lafadz yang hakiki, harus dengan majaz. Mau tidak mau, banyak itu. Cuma mereka tidak menyadarinya. Giliran hal yang tidak sesuai dengan mereka menentang majaz. Nah, ini di dalam fikih juga mereka tersesat. Padahal dari kecil mereka pesantren. Di pesantren ahli sunnah wal jamaah. Ya, dari sisi akidah, dari sisi fikih. Lalu mereka meninggalkan ajaran yang hak. Lalu mereka memegang teguh kepada ajaran kesesatan. Walaupun tidak semuanya. Ini salah satu gambaran ini. Ya, banyak. Bahkan putra-putra ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mereka terjadi karena pesantrennya, ya, di ustadz-ustadz yang di luar ahli sunnah wal jamaah, akhirnya anaknya ini melepaskan, membuang ajaran leluhurnya, lalu kembali ke daerahnya, menganggap sesat, menganggap musyrik kepada orang tuanya, bahkan kepada para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, sehingga berani mengkisos, berani membunuh kepada para ulama ahli sunnah wal jamaah dengan tudingan ulama ini musyrikin, orang-orang yang musyrik. Ya, karena mereka
sudah beralih pemikirannya dari pemikiran ahli sunnah wal jamaah dalam akidah kepada pemikiran di luar ahli sunnah wal jamaah. Ini terjadi. Ini yang dimaksud ajibtu limubta'id dhalalati bil huda. Dan ada yang ketiganya adalah yang berpindah agama, ya, dari muslim menjadi agama lain, keluar dari kemuslimannya. Wa may yashtari dunyahu bid-dini a'jabu. Yang kedua, ada yang lebih saya kagetkan dari yang pertama. Itu lebih saya kagetkan. Apa? Ya. Akidahnya enggak sesat. Dan dalam urusan pemikiran manhaj fikihnya juga enggak sesat. Tidak. Ahli sunnah wal jamaah, ya. Dasarnya Quran, hadis, ijma', qiyas, kan? Namun dia itu, ya, berani-beraninya membeli dunia dengan agama. Ya, ini menjual agamanya. Demi apa? Demi dunia. Ya. Menjual agamanya demi dunia. Ya, sengaja dakwahnya diperbagus untuk apa? Agar laku. Emang mau apa laku? Agar saya banyak duit, terima amplop banyak, karena banyak undangan. Lalu diperbagus supaya duitnya gede, dan sebagainya. Termasuk dunia itu juga demi jabatan, ya. Termasuk dunia itu juga karena ingin dipuji orang, karena ingin sohor, karena agar orang-orang berkiblat kepada saya. Tujuannya dunia, ya. Tapi dengan apa dia mencari dunianya? Dengan agama, ya. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Itu lebih saya kagetkan. Kenapa lebih saya kagetkan? Karena pemikirannya dia tidak sesat sebetulnya. Pemikirannya nggak sesat. Kalau yang pertama tadi, ya, sesat dia pemikirannya. Ini pemikirannya tidak sesat. Allah, 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 Allah. Pengajian pakai kampanye, ya. Pengajian itu pakai kampanye. Ada yang lebih dikagetkan dari yang dua. Wa a'jabu min hadzaini, yang lebih dikagetkan dari yang dua itu, man ba'adinahu, orang yang menjual agamanya bidunya siwahu, ya. Orang yang menjual agamanya bidunya siwahu, demi meraih dunia yang lain, bukan dunia dia. Itu mah persis seperti zaman pemilu, ya. Berani bertengkar, berani itu kan, sogok menyogok. Untuk apa? Untuk memenangkan, kan, jagoannya, agar jagoannya itu dapat jabatan, agar jagoannya itu nanti kalau sudah dapat jabatan juga dapat penghasilan banyak dari perusahaan, kayak dari itu, dari ini dan sebagainya, bahkan bisa korupsi lebih besar, ya. Siapa yang berkelahinya? Ya saya. Sampai berani jelek-jelekin orang lain? Ya saya. Sampai berani fitnah si A dan si B? Ya saya. Ya. Bahkan banyak yang sampai berani mati? Saya. Lalu itu jabatannya untuk siapa? Untuk orang lain.
Ini lebih saya kagetkan. Bidunya siwahu kan. Demi meraih dunia yang lain. Kalau dia sendiri gitu kan, demi dia meraih jabatan ya wajar. Ya, dia yang butuh jabatannya, ini bukan jabatannya buat orang. Ya. Tapi dia berani apanya? Berani menjual agama. Masya Allah. Contoh seperti mana lagi? Tukang nonton bola yang nggak mau sholat, ninggalin pengajian, jadwal pengajian, jadwal sholawatan, pas acara ada liga, kan? Dia tinggalkan itu. Kenapa? Wah, ini saya mau nonton ini nih, kan? Allah. Ya, meninggalkan pengajiannya, meninggalkan sholawatannya. Demi apa? Demi saya menjadi fan ini nih, menjadi Viking ini. Loh, yang dapat pialanya siapa? Kamu apa? Mereka. Mereka yang dapat duitnya, mereka. Lalu yang meninggalkan pengajiannya, kamu. Nah ini seperti ini nih. Ini lebih dikagetkan lagi. Ya, kalau kamu tidak sholat, kalau kamu tidak ngaji, kamu ingin piala, kamu ingin apa? Duit, ya pantas juga itu karena kebutuhan kamu. Ini bukan. Kamu tidak dapat apa-apa. Bayaran listriknya, ya, menyita waktunya, waktu kamu, kan? Allah. Tapi untuk dunia siapa? Dunia kamu apa dunia yang lain? Dunia yang lain. Allah. Nonton film itu, film ini, yang untungnya kan yang bikin film. Nonton apalagi hiburan itu, hiburan ini, yang untungnya yang dia itu yang bikin hiburan. Allah, Allah, Allah. Fahuwa min dzaini ajabu, maka orang yang ketiga ini orang yang lebih dikagetkan lagi, lebih mengagetkan lagi ketimbang yang dua tadi. Ya, itu maknanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sabdanya innal alima, sesungguhnya orang yang alim la yu'adzabu 'adzaban, Masya Allah, demi dia akan disiksa oleh Allah dengan siksaan, yatifu bihi ahlun nar, yang mana ahli neraka menginjak-injak padanya. Masya Allah. Isti'adhaman, karena ya menganggap besar ya, di syiddati adzabihi, terhadap banget siksanya. Masya Allah. Arada, bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi, dengan sabdanya itu, al-alim al-fajira, kepada orang alim yang fajir, orang alim yang fajir, yakni yang fajir yang melakukan maksiat, alim yang melakukan maksiat, alim yang melakukan kejahatan. Artinya kalau yaumal qiyamah, ya, kata Nabi, ada orang alim yang disiksanya, Masya Allah, yang sangat luar biasa sekali siksanya, sampai-sampai ahli nerakanya itu menginjak-injak dia. Wa qala Usamah ibnu Zaidin
Dan telah berkata Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang sabdanya, yu'ta bil alimi yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti akan didatangkan orang alim, fayulqa fin nari, lalu dilemparkan ya di neraka, na'udzubillah min dzalik, fatandaliqu aktabuhu, maka keluarlah semua isi perutnya, fayaduru biha, lalu dia berputar ya, terus memutari ya, mengelilingi isi perutnya tersebut, kama yadurul himaru birraha, seperti berputarnya himar ya, himar dalam ya, menggiling gandum, himar penggiling gandum itu ya, muter gitu kan terus, Masya Allah. Fayatifu bihi ahlun nari, lalu ahli neraka menginjak-injaknya. Fayaquluna malaka, lalu mereka ahli neraka bertanya kepada si alim tersebut, kenapa kamu? Fayaqulu, maka si alim tersebut menjawab, kuntu amuru bil khairi wala atihi, saya dulu di dunia tukang memerintah kepada kebaikan, namun saya tidak melakukannya. Wa anha 'anis syarri, dan saya dulu di dunia tukang mencegah orang dari kejelekan, namun saya melakukannya. Allah. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, wa innama yudha'afu adzabul alimi fi ma'siyatihi, sungguhnya tiada lain dilipat-lipatnya siksaan orang alim tersebut dalam maksiatnya, li'annahu aso an ilmin, karena sesungguhnya si alim tersebut telah maksiat atas dasar tahu. Kalau orang tidak tahu ya pantas, ini dia tahu. Walidzalika qala Allah Ta'ala, dan oleh sebab itulah berfirman Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, na'udzu billahi min dzalik, yang maknanya wallahu alam bi muradihi bidzalik, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang yang munafik, fiddarkil asfali, adalah ada di tingkatan yang paling bawah, minan nari, daripada neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzu billahi min dzalik. Na'udzu billahi min dzalik. Na'udzu billahi.
Terus ha? Li'annahum, karena mereka munafikin jahadu, mereka mengingkari ba'dal ilmi, setelah tahu kebenaran. Mengingkari kebenaran, tapi setelah mengetahui kebenaran tersebut lalu diingkari kebenaran itu padahal dia tahu bahwa itu benar. Wa ja'alal yahuda syarran, dan Allah menjadikan orang Yahudi itu lebih buruk minan nasara, daripada Nasrani, ma'a annahum ma ja'alu lillahi subhanahu walada, sembari mereka, sesungguhnya mereka tidak menjadikan bagi Allah Ta'ala, tidak menjadikan anak. Artinya tidak menuding Allah punya anak. Wala qalu innahu salisu salasatin, dan mereka tidak berkata sesungguhnya Allah itu Tritunggal. Illa annahum, kecuali sesungguhnya mereka Yahudi itu ankaru ba'dal ma'rifati, mereka mengingkari kebenaran setelah mereka tahu bahwa itu adalah benar. Mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW setelah mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul Nabi terakhir. Mereka tahu Al-Quran itu firman Allah yang hak. Mereka itu tahu karena dalam Tauratnya termaktub. Lalu mereka mengingkarinya. Nah, oleh sebab itulah maka Yahudi lebih buruk daripada Nasara. Idz qala Allahu, tatkala Allah Ta'ala berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah berfirman, mereka kaum Yahudi itu mengenal persis kepada sifatan Nabi akhir zaman Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal persis secara mendetil terhadap sifatan anak-anak mereka sendiri. Namun walamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fal'anatullahi 'alal kafirin. Ketika datang dohir di muka bumi kepada mereka apa yang sudah mereka ketahui dari dulu, dari zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kafaru bihi, malah mereka kufur kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah Ta'ala tetap atas mereka, orang-orang kafir. Allah Qala Ta'ala falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Wa qala Ta'ala fi qissati Bal'am bin Ba'ura, la'natullah alaih wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semuanya dan para ulama-ulama Allah semuanya dari keburukan sifat-sifat, dan juga semoga Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita semuanya dan kesalahan-kesalahan para ulama-ulama yang jika melakukan kesalahan zahiran wa batinan. Allah bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Mari kita baca. Salawat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil qad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijab baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyikal karim alaihi afdalus salati wa taslim fil afiyati wal afi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dhati wa sirri sari fi sairil asma'i was sifat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Allahumma salli ala wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin alladhi mala'ta qalbahu min jalalik wa 'aynahu min jamalik fa asbaha farihan masrura mu'ayyadan mansura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Walhamdulillahi ala dhalik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad syajaratil asrin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa syarafis suratil jismaniyah wa ma'adinil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil sifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wal rutbatil aliyah man indarajatin nabiyyuna tahta liwa'i fahum minhu wa ilayh. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tab'atsu man afnaita wa sallim tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin adada man shalla alaihi wa salli ala Muhammadin adada man lam yusalli alaihi. Salli ala Muhammadin kama amarta bis salati alaihi. Salli ala Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi. Wa salli ala Muhammadin kama tanbaghi salatu alaihi.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. اللهم صل على سيدنا جبريل سيد أهل السماء. اللهم صل على سيدنا جبريل عدد التراب والماء. اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وعملة العرش وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي ما وجد قط مثله في الوجود. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي ما ولد قط مثله مولود على آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على جميع المحمد من به تفرج الكروب وتكشف الشدائد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا حي يا قيوم يا واحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام الأنبياء وتاج الأصفياء المبعوث بالآية الباهرة والمعجزات الفاخرة إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود. وجازه اللهم عنا أفضل ما جازيت به نبيا عن أمته. وانفعنا اللهم بمن طوت عليه ضمائرنا من محبته صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأحبابه صلاة وسلام لا يعتريه من صرام دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام. يا رب صل على المختار من مضر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا. وصل ربي على الهدي وشيعته وصحبه من للطيدين قد نشأ وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهجروا وله هوى وقد نصروا وبينوا المسنون واختصموا لله واعتصموا بالله وانتصروا. أزكى صلاة وأنمى وأشرفها الكون منها نشرها العطر معبوقة بعبق المسك ذاكية من طيار رضوان ينتشر عد الحصى وثرى والرمليات نجم السماء ونبات الأرض والمدار. وعد وزن مثاقيل الجبال كما يلي قطر جميع الماء والمطر. دما حوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويسر. والوحش والطير والأسماك مع نعم يليهم الجن والأملاك والبشر والذروان جمع الهبوب كذا والشعر والصوف والأريش والوبر وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القدر. وعد نعمائك التي منعت بها على الخلائق مذ كانوا ومذ هشروا. وعد مقدار الشام الذي شرفت به النبيون افتخروا. وعد ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعث الصور في كل طرفة عين يطرفون بها أهل السماء أرضنا أو يزال ملء السماوات والأرضين مع جبل والفرش والعرش والكرسي وما حصروا ما عدم الله موجودا وأوجد ما
دواما ليس تنحصر تستغرق العد مع جمع الدور كما تحيط بالحد لا تبكي ولا تذر لا غاية وانتهاء يا عظيم لها ولا لها يقضى فيعتبر وعد أضعف ما قد مر من عدد مع ضعف أضعفه يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أن تصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفضل منتشر وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلق قلوا وإن كثروا وزد نبيك مع مشاء مشتهر بحرا من البركات هل ينهمر يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين عن أينما حضروا يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصر ووالدينا وآلنا وجيرتنا والطف بنا ربنا في كل نازلة لطفا عميما به الأهوال تنحصر والطف بنا ربنا في كل نازلة لطفا عميما به الأهوال تنحصر ربنا في كل نازلة لطفا عميما به الأهوال تنحصر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت بمده صلى وسلم ربي دائما أبدا عليه أضعف ما قد مر ينتشر والآل والصحب والأتباع قاتبة واختم بخير لنا إذ ينتهي العمر محمد بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا فاجعل معونتك Gamparan mugi abdi gampilkeun kana pituduh sareng pitulung gamparan usahe abdi sing nyampak wala takilna ila tadbiri anfusina wan nafsu ta'jizu an islahi ma fasada gamparan ulah nemlekeun ka abdi Abdi teh ante tiasa ngomean diri nuruksak antal alimu wa qad wajatu min amali la rajaika wa jansa ila wa yadaku gamparan kauning abdi gaduh angan-angan pangharepan nyonkeun pitulung nu hak wali rajai sawabun anta ta'lamu faj'al sawabi dawa masjidri li abada ganjaran panuan abdiku gamparan kauninga mugi-mugi sumpanan ulah ditolak ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقي لنا وقربت لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى والذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى
رامي الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر عمريت كفا سبحت فيها الحصى وأروت جيش بماء هميري على معاشي ومعادي يمريت كفا سبحت فيها الحصى وأروت جيش بماء هميري على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطيني والظاهر أمريت كفا سبحت فيها الحصى وأروت إن حميري على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني والظاهري يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا يا كريما أنت رب الكرماء يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرم يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرم اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي دينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى صلي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي Fatihah. Pada semua jamaah dan semua umat Islam, ya, Abuya dalam menghadapi Ramadan yang agung mengajak kepada semuanya untuk sama-sama berbahagia dan juga sama-sama mengagungkan Ramadan, bersyukur kepada Allah atas anugerah Ramadan yang Allah anugerahkan kepada semua hamba-hambanya yang beriman di bulan Ramadan, dan juga bersama-sama mengagungkan Ramadan dengan melakukan segenap perintah Allah, ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing dan menjauhi segenap larangan Allah. Dan juga banyak baca Quran, banyak sholat malam, banyak sholawat, banyak sedekah, dan juga menjaga lisan dari menceritakan hal-hal yang haram diceritakannya, ghibah, namimah, dan yang lainnya, dan juga melihat apa yang haram dilihatnya, mendengar apa yang haram didengarnya, dan juga menjaga hati, ya, dari sifat-sifat yang tercela.
mengikhlaskan niat karena Allah Ta'ala dalam melakukan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, dan menjaga diri dari makanan-makanan, minuman-minuman, dan harta-harta yang haram, yang syubhat, karena itu akan membatalkan dan menjadikan sebab pahala puasa itu enggak ada, dan menjadi penghalang diterimanya doa-doa kita, diijabahnya doa-doa kita. Banyak berdoa kepada Allah, terutama di waktu buka, ya, dan juga berdoa kepada Allah yang khusyuk dalam sholat, berdoa kepada Allah setelah sholat, berdoa kepada Allah ketika mendengar azan, berdoa kepada Allah Ta'ala, ya, di malam hari, setelah melewati tengah malam, di waktu sahur, dan menjaga hal-hal yang disunnahkan, ya, setelah menjaga hal-hal yang difardukan. Tetap mengaji, ya, hadir dalam majelis ilmu. Di sini malam khamisan tidak berhenti, terus jalan. Dan Abuya doakan oleh semuanya, insyaallah pada hari Selasa sekarang insyaallah akan berangkat menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para ahlul baitnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para aulia, ulama, syuhada, salihin, dan umumnya muslimin muslimat radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga insyaallah akan melaksanakan umrah. Doakan diberi hidayah dan kekuatan oleh Allah beserta para jamaah yang mau ikut, ya. Dan juga amanat, ya, Buya kepada semuanya, ya, berwasiat agar tetap menjalankan ngaji. Pahalanya, ingat, ya, satu kali melakukan amalan yang sunnah di bulan Ramadan, Allah kasih pahala sama dengan pahala melakukan satu amal yang fardu. Satu kali melakukan amal yang fardu seperti sholat, seperti, ya, hadir dalam majelis ilmu, ya, maka Allah kasih pahala melakukan 70 kali amal fardu. Jadi kalau pengajiannya sekali itu di bulan Ramadan itu sama dengan 70 kali itu. Allah itu luar biasa bulan Ramadan. Namun nanti tarawih di sini atau yang dekat-dekat setelah tarawih, ya, langsung kita ngaji. Itu menghidupkan malam-malam Ramadan dengan mencari ilmu, ya, itu jauh lebih unggul ketimbang dengan amalan-amalan yang sunnah. Terus kita jalankan, dan terus kita membenahi diri, mendandani jiwa dengan semua akhlak yang terpuji, mensucikan jiwa dari segenap akhlak yang tercela, mendandani raga ini dengan segala bentuk amalan, dan mensucikan dari segala amalan-amalan yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah berapa banyak yang Allah angkat derajatnya menjadi wali. Di
di bulan Ramadan, dikabulkan doanya ketika berdoa di bulan Ramadan, diampuni segala dosanya. Ya, wah banyak sekali bulan yang istimewa, di mana bulan tersebut Allah Ta'ala menghujankan ampunannya, rahmatnya, barakahnya, ijabahnya kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan Allah Ta'ala membukakan semua pintu gerbang surga dan mengunci semua pintu gerbang neraka. Dan Allah meringkus bangsa syaitan. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Ramadan mendekatkan hambanya kepadanya. Ya, dan Allah membuka hijab-hijab, ya, menghilangkan hijab-hijab penghalang dari hati hambanya, sehingga hati hambanya semakin melihat kepada apa yang sebelumnya tidak bisa dia lihat. Asrar ilahiyah, rahasia-rahasia ketuhanan. Dan juga carilah ya keutamaan Lailatul Qadar, cari oleh kita, terutama di malam-malam 10 terakhir. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam-malam 10 terakhir beliau semakin kelihatan oleh semua para sahabatnya, oleh semua ahlul baitnya, perbedaannya ya dengan ibadah beliau sebelumnya. Beliau memberi contoh seperti itu untuk umatnya. Walaupun apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ya, walaupun kelihatannya oleh kita tidak begitu banget ya dalam pemanya amalan-amalannya, ya, namun bagi Nabi tetap berada pada kesempurnaan pengabdian kepada Allah Ta'ala. Namun beliau itu memberikan contoh kepada kita ya. Kenapa? Karena kita mah tidak sama, kita mah dari tanggal 1 Ramadan ya tidak sama dengan tanggal ya akhir-akhir Ramadan. Di luar Ramadan dan di dalam Ramadan kita mah nggak sama. Kalau Nabi mah sama saja. Dalam Ramadan, di luar Ramadan terus sempurna ibadahnya, ya, sempurna ibadahnya kepada Allah karena hatinya terus ya bersama Allah Jalla Jalaluhu wahda dalam segala keadaan. Itu Nabi selalu dalam kesempurnaan pengabdian kepada Allah Ta'ala. Khusyuknya ya tidak hanya dalam sholat saja, tapi di setiap detik dan menit selalu khusyuk pada Allah Ta'ala. Beda dengan kita, dalam sholat aja tidak bisa khusyuk. Kayaknya minimal khusyuk dalam sholat aja, walaupun di luar sholat tidak bisa khusyuk, karena kita mah beda di luar sholat dan dalam sholat. Kalau tingkatan orang-orang sempurna di luar sholat, dalam sholat ya sama saja. Artinya sama dalam kekhusyuannya, sama dalam adabnya kepada Allah Ta'ala, sama dalam terjaganya jiwanya, raganya dari melakukan apapun yang tidak diridhoi oleh Allah. Masya Allah, sama dengan sama dalam wiridnya, dalam zikirnya, dalam bacaan Qur'annya, dalam macam-macam, dalam munajatnya, dalam taqarrubnya kepada Allah Ta'ala. Allah. Makanya Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berpendapat karena di zaman itu alamnya umat Islam itu ya seperti itu, di luar sholat, dalam sholat ya sama,
Makanya Imam Abu Hanifah tidak mensunnahkan mengucapkan niat ketika mau melakukan ibadah. Usolli enggak, mengucapkan usolli enggak, langsung saja Allahu Akbar, niat dalam hati, kan? Itu Imam Abu Hanifah dan imam-imam yang lain. Kenapa? Memang alam itu seperti itu orangnya, di luar sholat, dalam sholat ya khusyuk terus. Makanya ketika mau sholat itu kan udah nggak baca usolli juga, nggak mengucapkan usolli juga, dia sudah khusyuk kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar langsung, ya gitu kan. Nah, tapi Al-Imam Syafi'i beliau melihat ke depan, jauh melihat ke depan beliau itu. Beliau memprediksi bahwa manusia itu ya ke depannya, satu, banyaknya orang yang baru masuk Islam, ya belum jadi, nanti ke depannya lagi banyak godaan sehingga umat Islam tidak bisa khusyuk di luar sholat, ya bahkan di dalam sholat saja boleh jadi tidak bisa khusyuk. Maka ini sangat penting diucapkan diucapkan niat dalam hatinya itu dengan lisan setiap mau melakukan satu ibadah, amal ibadah. Agar apa? Agar ucapannya itu mengingatkan kepada hatinya, ya usolli nawaitul wudu'a, nawaitu diucapkan sengaja. Imam Syafi'i melihat ke depan, ya itu ternyata ya saya yang seperti itu, ya artinya di luar sholat tidak bisa khusyuk, dalam sholatnya tidak bisa khusyuk kok, ya harusnya ada yang bawa palu tuh, yang tahu keadaan hati kita, itu kan. Begitu lupa inget syah sholat, ketrok gitu. Lupa ketrok syah ke sholat, lupa kan syah ke sholat gitu kan. Nah, Masya Allah, nah, Masya Allah. Allah 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 Allah, ya Allah. Jadi dari sisi ini saja, kalau kita tahu bahwa ulama itu sangat cerdas dan mampu membaca situasi kondisi manusia di masanya, maka kita tahu yang dimaksud oleh para ulama tidak sunnah talafud bin niyah. Oh, memang alamnya seperti itu dulu, ya. Kita tahu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i sunnah mengucapkan niat sebelum ibadah. Oh, memang ternyata saya yang begitu, ya. Saya mah kalau tidak mengucapkan niat itu langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, sedang Allahu Akbar kabiron juga, saya mah di mana gitu kan. Masya Allah. Allah 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 Allah. Semoga panjang umur, ya, diampuni segala dosa, ditutupi segala aib, dikabulkan segala hajat, ya. Mohon maaf lahir dan batin dari Buya atas nama pribadi dan keluarga, dari segala kesalahan sengaja yang tidak sengaja, yang zahir yang bangsa hati. Mohon dimaafkan oleh semuanya menjelang Ramadan, ya. Mohon dimaafkan, memaafkan tidak. Jazakumullah hasanal jazaa. Andai kata adapun semuanya, ya, para jamaah umat Islam siapapun itu, kapanpun itu, dimanapun itu, andai kata ini cuma berandai-andai ada kesalahan kepada Buya, andai kata ada, maka Buya menyatakan bahwa Buya memaafkannya, ya, dan menghalalkannya, dan juga Buya menyatakan tidak ada permusuhan di hati Buya kepada siapapun, sekecil apapun, ya. Buya bersaksi kepada Allah Ta'ala dan menyaksikan kepada seluruh makhluknya dan kepada semuanya, ya, umat Islam, bahwa alhamdulillah dalam hati Buya
Ya tidak ada permusuhan kepada siapa, alhamdulillah, kecuali hanya kepada setan saja. Alhamdulillah, semoga Allah mengistiqomahkan dalam segala hal yang Allah ridhai. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Ada sedikit ya informasi, insya Allah nanti telah pertengahan Ramadan jangan lupa ada pesantren kilat lintas usia, insya Allah sepulangnya umroh insya Allah ya. Dan juga untuk urusan zakat fitrah ya, Buya menerima saluran zakat fitrah, zakat untuk perjuangan kita ini ya. Dan juga kepada semua jemaah yang mau ikut umroh nanti insya Allah ada keberangkatan yang berikutnya insya Allah ya. Insya Allah semoga semuanya dikasih rezeki bisa sering melaksanakan haji dan umroh ya. Aminin aja, walaupun sekarang banyak hutang juga. Nah, Allah kabulkan nanti kan, insya Allah Allah kabulkan, hutangnya dilunasi oleh Allah ya, insya Allah. Yakinkan itu, yakinkan itu. Sekarang berdoa di saat ijabah ya. Allah bertajalli ke langit dunia, Allah menantang kita hamba-hambanya yang mau dikabulkan doanya. Semoga segala hajat kita dikabul oleh Allah. Dan ada sedikit nanti Buya akan menyebarluaskan ya apa yang keilmuan yang berkaitan dengan saum yang perlu ya, tentang syarat rukun, syarat sahnya, tentang syarat wajib saum, tentang keutamaan dan sebagainya. Diulang-ulang itu setiap tahun, ulang-ulang. Sebarluaskan lagi oleh semuanya di medsos. Semoga manfaat. Itu Buya sudah mengirimkan ke tim IT ya secara bertahap. Bagaimana syarat saum itu, syarat sahnya itu. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa nanti bertanya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.